बंगालियों का मुख्य त्योहार दुर्गा पूजा और उसके बाद महावीर अखाड़ा है। इसके साथ ही आगामी 19 अक्टूबर मिलाद उन नबी मुसलमानों का त्योहार भी है। इन सभी त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए रानीगंज थाना की पुलिस की तरफ से एक शांति बैठक की गई। आगामी 19 अक्टूबर मुस्लिम संप्रदाय का नबी उत्सव है, यानी इस दिन को मुस्लिम संप्रदाय मोहम्मद साहब के जन्मदिन के तौर पर मनाते हैं। नबी उत्सव के पहले पश्चिम बंगाल का मुख्य त्योहार दुर्गा पूजा है, उसके बाद महावीर अखाड़ा और फिर लक्खी पूजा है। इन सारे त्योहारों को देखते हुए विगत बुधवार रानीगंज पुलिस की तरफ से शांति बैठक की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण चीजों पर निर्णय लिया गया। सबसे पहले देश में चल रहे कोरोना महामारी की वजह से प्रोटोकॉल को मानने का निर्देश दिया गया है। रानीगंज थाना आईसी अजय कुमार मंडल के नेतृत्व में की गई बैठक में बताया गया कि रानीगंज शहर में 116 पूजा पंडालों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें 4 बड़े पूजा पंडाल, 29 मझले पूजा पंडाल, 42 छोटे पूजा पंडाल, 31 प्राइवेट पूजा पंडाल और 75 लाइसेंस प्राप्त पूजा पंडाल शामिल है। इस दौरान ये भी कहा गया कि त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए आगामी 9 अक्टूबर से पुलिस के द्वारा शराब पर लगाम लगाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। अक्सर ही पूजा के दौरान शराबियों को नशे की हालत में धुत होकर कई कारनामे करते देखा गया है, इसलिए पुलिस इस पर लगाम लगाने के लिए कई जगहों पर अभियान चलाएगी। पूजा के दौरान जाम की समस्या भी देखी जाती है, इसे दूर करने के लिए ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा। वहीं ट्रेन के समय सारणी पर पुलिस ने कहा कि लोकल ट्रेन के रुकने के समय की अवधि कुछ देर के लिए बढ़ाई जाएगी ताकि लोग पूजा का आनंद उठा सके। इस बैठक में फायर स्टेशन के जीआरपी ओसी गोपाल चंद्र दत्त, आरपीएफ इंद्रजीत सिंह, पूर्व एमएमआईसी दिवेंदु भगत, एक्साइज डिपार्टमेंट के अनुपम पांजा, ट्रैफिक ओसी मनोज कुमार ठाकुर, पंजाबी मोड़ फाड़ी आईसी सोमेन बैनर्जी उपस्थित थे। करते हैं, फट से हाजिर हो जाते हैं, इनका बहुत सुनो हम लोगों ने। और पूजा जिस तरह हम लोग मना रहे हैं, ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं, गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से चलेंगे हम लोग और उस तरह हम लोग को सपोर्ट। गवर्नमेंट के आदेश के खिलाफ हम लोग नहीं जाएंगे, इसको मान के चलेंगे। यही बोलकर मैं अपना बक्तव्य। तो আমরাও মানে পুলিশের সাথে যৌথভাবে একটা রেড প্রোগ্রাম তো করবই, তার সাথে সাথে সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ এক্সাইজের অর্ডার অনুযায়ী পুজোর আগে থেকেই মানে এই আগামী 9 তারিখ থেকেই আমাদের একটা স্পেশাল রেড প্রোগ্রাম শুরু হচ্ছে এই মাসের জন্য, যেসব ইনলিগাল জায়গা থেকে মদ বিক্রি হচ্ছে। তো আর যেগুলো সরকারিভাবে মদের দোকান সেগুলো তো সরকারি নিয়ম অনুযায়ী চলে, তাও যদি মানে স্থানীয় কোনো ল অ্যান্ড অর্ডার সমস্যা হয় সেই সব দোকান নিয়ে, তাহলে সেক্ষেত্রেও আপনারা পুলিশ প্রশাসনকে জানাতে পারেন। সেই ক্ষেত্রে ওনারা ডিস্ট্রিক্ট অথরিটিকে জানালে সেই দোকানও ল অ্যান্ড অর্ডারের জন্য বন্ধ থাকতে পারে। সেটা ডিস্ট্রিক্ট অথরিটির ওপর নির্ভর করবে বা ডিএম সাহেবের ওপর। আমরা যারা বলছিলেন তারা আপনারা উচিত। मैं आईसी साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने दुर्गा पूजा, नवी दिवस एवं महावीर अखाड़ा के उपलक्ष्य में पीस मीटिंग बुलाई है। जैसा कि आप सब जानते हैं, रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स हर समय रानीगंज वासियों के साथ रहता है, प्रशासन के साथ रहता है। इस बार भी हम आपका साथ है। सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी पर्व हम लोग को पालन करना है, जो भी गाइडलाइंस आई है उसको मेंटेन करते हुए करना है। और स्पेशली देश में उपस्थित रानीगंज थाना के सभी ऑफिसरों, रेलवे के ऑफिसर, ट्रैफिक पुलिस को तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहूँगा, जो हमारे शहर में हर साल की तरह इस साल भी अपनी सेवा के लिए तत्पर है और सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार वो संघ हमें अवगत कराते रहते हैं। हम लोग अपने रानीगंज गुरुद्वारा के सामने हर साल ही जल की व्यवस्था सारे दर्शनार्थियों के लिए करते हैं। कुछ फास्टेड की একটা রিকোয়েস্ট সবাইকে সব সিমেট্রি করি, যাতে যে আমাদের লাইট গেটগুলো হয় সেটা মিনিমাম হাইট যেন 15 ফুট থাকে, কেন হাইট না থাকাকালীন আমাদের গাড়ি ঢুকতে পারে না, খুব অসুবিধা হয়। আর ইলেকট্রিকের যে লাইনগুলো আছে সেগুলো একটা ভালো ডিগ্রেটার বা ভালো ইলেকট্রিশিয়ানকে দিয়ে ওগুলো একটু টেস্ট করিয়ে তাদের রাখে করা হয় সেগুলো। এবং জলের ব্যবস্থা যেমন প্যান্ডেলের সামনে রাখা হয় কিছু, যাতে আমরা আসার আগে হয়তো, কেন আগুনটা তো ছোটো থেকে বড় হয়, তো হয়তো আপনারাই কন্ট্রোল করতে পারেন আর কি, সেই জন্য জলের ব্যবস্থাটা আপনারা রাখবেন। আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে তো দুর্গা পুজোয় একটা আমাদের শুধু বাঙালি কেন প্রত্যেকেরই বিরাট বড় মহোৎসব এবং এখানে
এই কোভিড-19 জন্য হয়তো আগের বছর ভিড় একদম কম হয়েছিল, এবারেও মাথায় রাখতে হবে কোভিড-19 এই ব্যাপারটা নিয়ে যতদূর পারা যায় একটু সাবধানে সব ভিড় ভাড়াটা এড়িয়ে যেতে যাবেন। যেহেতু আমি জিআরপি বড়বাবু, স্টেশনে আমরা স্টেশন ম্যানেজারকে প্রতিটি ট্রেন যেখানে 1 মিনিট দাঁড়ায় সেখানে 3 মিনিট দাঁড়াবার জন্য বা 5 মিনিট দাঁড়াবার জন্য আমরা রিকুয়েশন দিয়েছি। ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকবে সেইভাবেই চলাফেরা করবেন। চাপবেন, হয়তো ট্রেন ছেড়ে দিল তারপর রানিংয়ে ट्रेन चापलें। ये बहुत ही अच्छी बात है कि सब लोगों के राय मशवरे से जो भी काम हो, दुर्गा पूजा भी हो और हम लोगों का नबी दिवस भी हो, इस तरह से हो ताकि कोई किसी किस्म का कोई परेशानी नहीं हो, खल फसाद ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। और भीड़ भाड़ के बारे में जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है उसको सबको हम लोगों को मान के चलना, इसी में हम लोगों का भलाई है। यही हम आप सब लोगों को करना चाहते हैं। जो प्रोग्राम 1000-2000 में हम लोग करते हैं 2000 आदमी में, उसको हम लोग 150 आदमी में करके सिमट सकते हैं, ताकि अभी जो कोरोना वायरस की बीमारी है उससे हम भी बचें, आप लोग सब आदमी बचें। तो हम लोग 12वीं शरीफ के मौका पर कुरान खानी जैसे हम लोगों को होता है मस्जिद में, और मिलाद शरीफ का प्रोग्राम रखेंगे 1-2 घंटा में, और कुछ आदमी उसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगा और मिलाद शरीफ करके हम लोग ख़त्म कर देंगे जैसे गुज़श्ता साल हम लोग किए थे। দুর্গা পূজাটা মেন এটা হচ্ছে আমাদের রাস্তা জাম, পুজো বাজার, বিভিন্ন রকম টোটো অটো বিভিন্ন। আমাদের আরেকটা সমস্যা দাঁড়িয়ে গেছে লিংচা বাইপাস, সেটা আমরা এখন ভিজিট করে আসলাম। লিংচা বাইপাসকে কীভাবে চারিটা তাড়াতাড়ি করা যায় তাতে আমাদের জামটা কাটতে পারে, রানীগঞ্জ টাউনটা যেন ফ্রি হতে পারে সেই ব্যবস্থাটা আমরা এখন করে আসছি। আর মূলত হচ্ছে আমাদের সমস্ত দুর্গা পুজোর যে পান্ডাল আছে সেই পান্ডালকে সবাইকে আমি রিকোয়েস্ট করছি যে সমস্ত জায়গায় পান্ডালের মধ্যে বেরানোর রাস্তাটা একটা হোক আর ঢোকার রাস্তাটা এক জায়গা হোক, মানে আলাদা আলাদা হোক, মিনিমাম ডিস্টেন্সটা যেন ফলো হয়, কোনো লোক মানুষ যেন না দাঁড়াতে পারে সেরকম আয়োজন করতে হবে। আর কালকে যেরকম কথা হয়েছে আমাদের স্যারেদের সঙ্গে যে প্রত্যেকটা যে পান্ডাল আছে যেখানে তৈরি করা হয়েছে ওখানে তিনটে করে রাস্তা বানানো হয়েছে, প্লাস গাড়ি পার্কিং এবং মহাবীর আখাড়া এবং নবী দিবসের জন্য এই যে সভা, এই সভায় সমস্ত কথা উঠে এসেছে। আমার আর কোনো বলার অপেক্ষা রাখি না, তবু 2-4 কথা আপনাদের সামনে বলছি। রানিগঞ্জ আমাদের একটা এমন শহর, আমরা সবাই সচেতন। এখানকার মানুষ কোনো জাতি ধর্ম দেখে না, শুধু আমরা একটা জানি উৎসব মানেই আমাদের সকলের। আর আমরা এই উৎসব এখন নয়, ছোটবেলা থেকেই আমরা দেখে আসছি। এই রানিগঞ্জে আমাদের জন্ম। আমরা জানি কিছু অঘটন হয়ে গেছিল কিছু কারণের জন্য, পরেই দরগড়াই আমাদের চলে এসছেন। তারপরে 19 তারিখে আমাদের নবী দিবস এবং লক্ষ্মী পূজার পরে সবগুলো আমরা পালন করে চলেছি, এবং তার মধ্যে আমাদের সবচেয়ে বেশি একটা সতর্কতার বিষয় আছে যে আমরা সবাই সতর্কতা অবলম্বন করব, এবং যারা যারা পুজো কমিটিগুলো আছেন তারা আগাম আপনাদের কাছে বার্তা আছে। পরবর্তী আগে বার যে আপনারা পুজো করেছিলেন সেই এক্সপিরিয়েন্সটা আছে যে কোভিড পিরিয়ডে আগেরবারও পুজো হয়েছিল, এবং খুব সুন্দরভাবে আপনারা সতর্কতার সহিত আপনারা করেছিলেন, এবং সকলে মাস্ক থেকে নিয়ে স্যানিটাইজারগুলো ব্যবহার করবেন, এবং মানুষের মধ্যে এগুলো প্রচার আপনারা সচরাচর করে যাবেন। আর এই পুজো কমিটিগুলোর কাছে আমার বিশেষ করে অনুরোধ, এবং এর সঙ্গে যারা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে প্রশাসনিক যারা দায়িত্বে আছেন বা কর্তব্য যারা করছেন, যে যারা প্রশাসনের শুধু একা দায়িত্ব নয়, আর এই দায়িত্বটা আমাদের প্রত্যেকের, আর প্রত্যেকেই আমরা দায়িত্ব। শারদীয়া শুভেচ্ছা যে আপনারা এসছেন, সমবেত হয়েছেন আমাদের ডাকে প্রত্যেক বছরের মতো, এবং এবছরও কিছু বিধিনিষেধ আছে, হয়তো আমরা বলার আগেই আপনারা অনেক বেশি জানেন। কারণ হচ্ছে গতবার যেরকম ছিল ঠিক এবারও মহামান্য হাইকোর্ট এই নিয়ে একটা স্টেপ নিয়েছেন যে থার্ড ওয়েভের যে বিষয়টা আছে, কোভিড থার্ড ওয়েভ, সেই বিষয়টাকে মাথায় রেখে
এবং সেটা যেন ব্যাপকতা সেইভাবে না পাই, প্রিভেন্ট করা যায়, আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি সজাগ থেকে, তার জন্যে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। প্রায় 11 দফা বিধিনিষেধ আছে। এবং গতকালকে আমাদের আসানসোল দুর্গাপুর কমিশনারেটে মানে সেন্ট্রালি একটা মিটিং হয়েছে, কেউ কেউ গেছেন, সবাই আর কি যেতে পারেন। যারা গেছেন তারা শুনেছেন, আমাদের মাননীয় সিপি সাহেব, মাননীয় ডিএম সাহেব ছিলেন ওখানে, এবং তারাও বিস্তারিত না হলেও কিছু বলেছেন, বা কোনো কাগজপত্র কোনো কিছু লাগে সেগুলো আমরা সাপ্লাই করে দেবো। আপনাদের যেরকম প্রয়োজন হবে আপনারা মনে করবেন, আমাদেরকে বলবেন যে এটা আমার চাই, আমরা সেটা দিয়ে দেবো, কোনো অসুবিধা নেই। আমাদের সেন্টারই আছে সমস্ত কিছু, আমাদের কাছে যা আছে যদি না থাকে তাহলে আমরা সেখান থেকে আনিয়ে দিয়ে দিতে পারবো। এটা হচ্ছে বিষয়। তো পুজোর প্রিপারেশান আছে, পুজোর প্রিপারেশনের পর পুজোটাকে সুন্দরভাবে সুস্থভাবে 4 দিন 5 দিন ধরে, আজকে থেকেই বোধ হয় কলকাতায় পুজোর শুরু হয়ে গেছে, মানে যেটা উদ্বোধন বলা হয়, পুজো উদ্বোধন আজকে থেকে শুরু হয়ে গেছে কলকাতায়। তো আমাদের তো অতটা আগের থেকে নয়, অবশ্য দিন বাড়লে কি হয়, যেটা সুবিধা হয়, যেটা কালকে ডিসি স্যার বলেছেন, আপনারা শুনেছেন, যে 4 দিনের মধ্যে পুজো দেখলে মানুষের সংখ্যাটা গিজগিজ করে বেড়ে যায়। তাতে যদি 5 দিন বা 6 দিন, হ্যাঁ, সেটা ফায়ারের সাব ইন্সপেক্টর এমডি সদাবকে, আমরা এখানে পেয়েছি সাব ইন্সপেক্টর গোপালচন্দ্র দত্ত, আইসি রানীগঞ্জ জিআরপিকে, আমরা এখানে পেয়েছি ইন্দ্রজিৎ সিং, এসআই আরপিএফকে। আমরা এক্সপেক্ট করবো কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের এসিপি সাহেব এসে পৌঁছে যাবেন। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।